آمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. الهی انطقنی بالخدا و الهمنی التقوا. پیش از هر سخنی سال روز شهادت باب الحوائج الی الله حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام رو به محضر حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و همه شیعیان به ویژه به شما عزار گرانقدر و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی تصویر و صدای ما را دریافت میکنند تسلیت و تعزیت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس کے ابتدا میں آپ سبھی حضرات کو امام موسی کاظم کی شہادت کے حوالے سے تمام شیعیان آپ سبھی حضرات اور جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ان سے جڑے ہیں ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. بحث و گفتگویمان در رابطه با توبه و توبه کننده ها بود که دومین محبوب از محبوبان خدا در قرآن معرفی شده. ہماری بات جو تھی اس حوالے سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. دوسری چیز جو جس کی وجہ سے انسان محبوب خدا بنتا ہے وہ دوسری چیز جس کے بارے میں آج انشاءاللہ بحث ہوگی توبہ ہے اور توبہ کنندگان جو لوگ توبہ کرتے ہیں. قبل از این که ادامه بحث توبه را داشته باشم یک نکته مهم قرآنی رو عرض بکنم و آن این است که محبوبان خدا قبول شده های قیامتن، اما در مقابل مغضوبان الهی مردود شده های روز قیامت هستند. قرآن کے حوالے سے اس نقطے کو ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہیں گے. جو محبوبان خدا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سفید روح اور سرخ روح ہوں گے. انہیں مورد قبول خداوند کریم جو ہے وہ قرار پاتے ہیں. لیکن جو مغضوب خداوند ہے وہ لوگ مورد تنفر اور مورد غضب قیامت کے دن خداوند کریم کی مورد غضب اور قرار پاتے ہیں. پس بکوشیم که محبوب خدا بشیم تا فردای قیامت جزء قبول شدگان باشیم. تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو محبوب بنائیں خدا کے ہاں تاکہ انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے وہ خداوند کریم ہم لوگوں پہ رحم کرے اور محبوب خدا قرار پائے. قرآن مجید برای هر انسانی سه مرحله رو بیان می کند. مرحله اول حضور در جلسه امتحان الهی است. مرحله دوم زمان برخاستن از جلسه امتحان است و مرحله سوم زمان اعلان نتائج امتحان است. قرآن مجید کیا اگر ہم قرآن مجید کی طرف نظر ڈالیں تو انسان کے لیے 3 مرحلے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ مرحلہ جب انسان جو ہے وہ پروردگار عالمین کا وہ جو امتحان ہے اس میں آ کے وہ امتحان میں بیٹھے. دوسرا مرحلہ تب کب آتا ہے جب وہ اس امتحان حال سے نکل جائے یا اس امتحان سے نکل جائے.
तीसरा मरहला तब होता है जब रिजल्ट आ जाते हैं इम्तिहान के। پس همه ما انسان ها همانند دانش آموزی میمانیم که یک روز وارد جلسه امتحان میشویم. یه ساعتی از جلسه امتحان بلندمون میکنن، نه خود بلند میشیم، بلندمون میکنن و یه روزی هم نتایج امتحان ما رو اعلام میکنن. हम लोग उन स्टूडेंट्स की तरह है जो इम्तिहान उनके लिए होता है, इम्तिहान में शिरकत करते हैं और उसके बाद इम्तिहान के बाद जो 1 घंटे के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो उठ के चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम अलग है क़यामत की, हम उठाए जाएंगे और उसके बाद जो बाद वाला मरहला है जब खुलासा हर इंसान के लिए वो एक घड़ी आती है जब इसका रिजल्ट बयान किया जाता है और हमसे ये कहा जाता है कि कहाँ आपको जाना है। اما قرآن این 3 مرحله را اینجور زیبا بیان می‌کند. 1. زمان امتحان. از وقتی که از مادر متولد می‌شویم تا زمانی که مرگ ماها میخواد فرا برسد، این زمان حضور در جلسه امتحان است و همه گفتار و رفتار ما در اون ورقه امتحان ثبت می شود. این اولین مرحله زندگی ما هست. कुरान करीम जो है वो इन मराहिल को जो है एक के बाद दीगरी हमारे लिए बयान करता है। वो इम्तिहान कैसे होता है हम लोगों का, यानी इंसान जब मुतवल्लिद हो जाता है और जब इस दुनिया से चला जाता है, ये पूरा जो है वो ये ज़मान इंसान के लिए इम्तिहान गाह है। हमारे रफ्तार को, हमारे किरदार को, हर चीज़ को जो है वो इसमें देखा जाता है। समझो हम लोग अभी जो है वो इम्तिहान में ही है, जब से मुतवल्लिद होते हैं आखिरी क़यामत तक। ما 2 جور امتحان داریم تو مدارس. یه امتحان شفاییه، گاهی اوقات امتحان کتبیه. ما انسان‌ها هم در جلسه امتحان زندگیمون قرآن میفرماید گاهی اوقات شما امتحان شفایی میدید، یعنی این حرفایی که از ما سر میزند، و گاهی اوقات امتحان ما کتبیه، یعنی همون اعمال و رفتاری که انجام میدید. قرآن میفرماید تمام این امتحانات شما ریز و درشت همه ثبت میشوند در ورقه امتحان شما، در پرونده اعمال شما ثبت میشوند. چه چیزهایی که میگویید و چه چیزهایی که انجام میدهید. یعنی تمام گفتار و رفتار من و شما ریز و درشت تو ورقه امتحان من و شما، یعنی پرونده اعمال ما ثبت میشود. जितना भी जो है वो हमने काम किया हो ज़िंदगी में, आप देखिए चाहे हमने जो है वो बातें की हो, आप स्कूल्स वगैरह में इम्तिहान 2 तरह के होते हैं, एक ऑरली होता है, एक कतबी होता है। हाँ, ऑरली कभी जो है वो आपसे इम्तिहान लिया जाता है, शफाही जिसे कहते हैं, या कभी कतबी इम्तिहान लिया जाता है। तो खुदा करीम का हाँ भी यही सिस्टम है। वो क्या है, जो हम बातें करते हैं वो समझो वही ऑरली एक एग्ज़ाम है, या जो हमारे अमाल है, तो ये सब जो है हमारे अमाल में सब्त होते हैं। इनको खुदावंद करीम जो है वो कल क़यामत के दिन हमारे सामने इन चीज़ों को पेश किया जाए। خیلی عجیبه برادران عزیزان. میگه شخص فردای قیامت که میشه به پرونده اعمال خودش نگاه میکنه. قرآن میفرماید که خدایا این چه کتابی است، این چه پرونده است که
صغیر و کبیر اعمال من درش ثبت شده است. क़यामत के दिन इंसान क्या कहेगा जब उसके सामने नामा अमाल रखा जाएगा, तो हर इंसान ताज्जुब से ये कहेगा खुदावंद करीम ये कौन सी किताब है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज जो है वो सब है। شما گاهی اوقات با گفتار و رفتارتون دل یک نفر رو شاد کردی و به مرور زمان فراموشم کردی، یا با گفتار و رفتار دل یک نفر رو شکندی اما بعد از مدتی فراموش کردی، اما خدا فراموش نکرده است. هم زمانی که دل کسی را که شاد کردی تو اون پرونده ثبت شده است و هم زمانی که دل یک کسی را شکندی در اون پرونده ثبت می شود. پس ببینیم الان که در حال امتحان هستیم چه چیزهایی رو تو پرونده اعمالمون داریم می نویسیم، اعمال خوب یا اعمال بد. तो जब इंसान किसी के साथ जो है वो कोई अच्छाई करता है तो उसके बाद टाइम गुजरने पे वो भूल जाता है, या इसी तरह अगर कोई इंसान किसी के साथ बुराई करता है तो टाइम गुजरने पर वो भूल जाता है, लेकिन उस नामे अमाल में जो हमें दी जाती है वो फाइल, उसमें ये सारी चीजें जो है वो ज़ब्त होती है, उसमें ये सारी चीजें ज़ब्त और ज़ब्त होती है कि जो चीज़ हम भूल गए थे या जो है वो जिस तरह हमने अच्छाई की थी या बुराई की थी, ये सब चीज़ें जो है वो अब हमें चाहिए कि हम अपने इस नामे अमाल में अच्छाइयों को बढ़ाएं और बुराई से दूर रहें. عزیزان، آیات فراوانی در قرآن داریم به عنوان تجسم اعمال. تجسم اعمال یعنی فیلم زندگی من رو از زمانی که از مادر متولد شدم تا زمانی که میخوام بمیرم، فردای قیامت خدای متعال این فیلم عمر زندگی من رو برایم نمایش میدهد. به هیچ کس هم قدرت انکار رو نخواهد داشت. ये एक फ़लसफ़े में एक या हमारा एक अक़ीदा यह है कि तजस्सुम आमाल यानी जो आमाल आपने अंजाम दिए वो मुजस्सम हो जाएंगे कल के दिन। जब वो मुजस्सम हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें दिखाई देगी। कब से? जब हम दुनिया में मुतवल्लिद हो गए और जब हम इस दुनिया से हम चलने का वक्त होता है, तो कोई भी इंसान परवरदिगार आलमीन ये नाम अमाल हमको फिल्म की सूरत में, एक पिक्चर की सूरत में दिखाएगा और किसी का हक ये नहीं बनता और कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकती कि आपको फिल्म दिखाई जा रही है। वो कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं इस अमल को मैंने अंजाम नहीं दिया, क्योंकि आपके सामने फिल्म रखी जाती है। وای بر اون موقعی که انسان فیلم اعمال خودش را ببیند و خجالت بکشد. یک آیه فقط برای شما میخونم، یه آیه که زیاد هم شنیدیم که فردای قیامت فیلم پرونده اعمال من و شما رو به ما نشان میدن. الله اکبر. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. فردای قیامت میگه ما اون اعمال خیر کوچکت رو بهت نشون میدیم تا چه رسد اعمال بزرگ، چنانچه عمل زشت کوچکت هم به رخت میکشیم و نشونت میدیم. پس این دوتا آیه کافی است که ما مواظب باشیم سر جلسه امتحان داریم چه می‌نویسیم. अब जो इंसान उस पिक्चर और उस फिल्म को देखे अपने नाम अमाल की, जाहिर सी बात है जब फिल्म दिखाई देगी उन्हें तो हर इंसान जो है वो खजालत से मर जाएगा। यानी ये मेरे अमाल हैं, मैंने अंजाम दिए हैं इन चीज़ों को।
तो इसके हवाले से कुरान क्या फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह, जो भी इंसान, यानी हमने कहा इस किताब में सारी चीज़ें हमारी सब्त होती है, एक छोटी सी अमल भी उसमें सब्त होती है और एक बड़ी सी अमल भी उसमें सब्त होती है। तो हम खुदा से इस इम्तिहान के इस ज़मान में जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जब तक मरते नहीं है, हम इन अमाल को देखें, इस एग्ज़ाम में हम बैठे हैं तो हमें इसकी तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि हम कौन से अमाल अंजाम देते हैं। اما مرحله دوم زندگی ما زمان برخاستن از جلسه امتحان است. یک تفاوتی بین جلسه امتحان زندگی انسان با جلسه امتحان حوزه و دانشگاه دارد و اون تفاوت این است که یک، زمان جلسه امتحانات حوزه و دانشگاه مشخصه، میگن زمان جلسه امتحان 2 ساعت، نهایت 3 ساعت. اما جلسه امتحان زندگی ما مشخص نیست. یه عده مثل آقا علی اصغر زمان جلسه امتحان 6 ماه بوده است. حضرت قاسم 13 سال بوده است. یکی رو میبینی 90 سال است، یکی کمتر یکی بیشتر. الان از من سوال بکنید زمان جلسه امتحان عمرت چقدره؟ قرآن میفرماد هیچ کس خبر ندارد. من نمیدانم الان این جلسه اخلاق ما تمام نشده، شاید جلسه امتحان من تمام بشه. پس یک تفاوت است، زمان جلسه امتحان حوزه و دانشگاه مشخص است اما زمان جلسه عمر ما مشخص نیست. अब हम इम्तिहान को, इस दुनिया के इम्तिहान को देखें और खुदावंद करीम जो इंसानों से इम्तिहान लेता है इसमें बड़ा फ़र्क है। जो इम्तिहान वगैरह यूनिवर्सिटीज़ और जो है मदारिस में लिया जाता है उसका ज़मान जो है मुशख़्ख़स होता है, टाइम उसका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन जो हमारा इम्तिहान होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसका ज़मान मुशख़्ख़स नहीं होता है। इन्होंने मिसाल दी अली असगर अलैहिस्सलाम जो 6 माह थे, इसी तरह जो है वो कासिम अलैहिस्सलाम जो 13 साल की उम्र में जो है उन्होंने इम्तिहान दे दिया। इसी तरह 90 साल के जो है वो बुजुर्गान भी थे उस इम्तिहान में। तो ये हम ये देखते हैं कि ये इम्तिहान इस टाइम का जो ज़िंदगी का इम्तिहान लिया जाता है हमसे खुदावंद करीम की तरफ से, इसमें कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज में ले सकते हैं इम्तिहान और किसी भी ज़माने में हमसे वो इम्तिहान लिया जा सकता है। मसला ये है कि अभी जो हम दर्स अखलाक दे रहे हैं, शायद दर्स अखलाक के बाद ये हमारा इम्तिहान ख़त्म हो। बस जो फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क दुनियावी इम्तिहान और इस खुदावंद करीम के इम्तिहान में ये कि यहाँ पर मुशख़्ख़स ज़मान मुअय्यन है, लेकिन खुदावंद करीम के इस इम्तिहान में ज़मान मुअय्यन नहीं। بهترین جایی که زمان جلسه عمر انسان رو مشخص میکند قبرستان و زیارت اهل قبوره. این همه میفهمد زیارت کنید اهل قبور را برای درس گرفتنه. شما وقتی وارد قبرستان میشید میبینید که قبر بچه چند ماهه هست، نوجوان هست، جوان هست، پیرمردم هست. این میرساند که زمان جلسه عمر ما انسان ها متفاوت است. आप हम लोग सभी कब्रिस्तान वगैरह मकबरा जाते हैं तो इसकी ये मिसाल है कि हमारा इम्तिहान इलाही जो है उसमें कोई टाइम नहीं है, टाइम की बाउंडेशन या टाइम की महदूदियत उसमें नहीं है। आप उस कब्रिस्तान में जाते हैं, देखते हैं एक बच्चा जो है वो भी मरा हुआ है, एक जवान वो भी मरा है, एक बूढ़ा इंसान वो भी मरा है। तो इसके लिए कोई वो नहीं है आप ये कहोगे कि नहीं मैं अभी बचपन है चलो आगे बढ़ते देखते हैं, नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। ज़मान हमारे लिए मुशख़्ख़स नहीं है, इसलिए हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। یه تفاوت دوم هم وجود داره.
بین جلسه امتحان حوزه و دانشگاه با جلسه عمر زندگی ما. با اینکه در جلسه امتحان حوزه و دانشگاه وقت تمام بشه، ما با اختیار خودمون بلند میشیم و جلسه امتحان رو ترک میکنیم. اما عزیزان، در جلسه عمر زندگی ما خودمون بلند نمیشویم، ما را بلند میکنن. چرا؟ چون مرگ به یک بار به سراغ ما میاد. و اذا جاء اجلکم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. اگه مرگ کسی برسه یک ساعت جلو عقب نمیفته. روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم، خیلی زیباست که ما در برخاستن جلسه امتحان هیچ اختیار از خودمون نداریم. خیلی روایت زیباست. از امام صادق سوال میکنن یا رسول الله، چرا بعضی مرده ها چشمشون بازه اما بعضی مرده ها چشماشون بسته است؟ امام فرمود اون مرده‌ای که چشمش بازه باز کرد چشم رو، اما مهلت بستن چشم رو بهش ندادن. و اونی که چشمش بسته است چشمشو بست اما بهش اجازه ندادن چشمشو باز بکند. یعنی ما برای برخاستن از جلسه امتحان هیچ اختیاری از خودمون نداریم. दूसरा फर्क जो है वो इस दुनिया के इम्तहान और जो खुदावंद करीम हमसे वो इम्तहान लेता है वो ये है कि आप इम्तहान जो यूनिवर्सिटी उस हौज़े का या मदारिस का इम्तहान होता है उसमें एक लिमिट होती है और आप वो इम्तहान 2 घंटे में 1 घंटे में दे के उठ जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो खुदावंद करीम का ये जो इम्तहान है इसमें आप खुद उठ के नहीं जाते हैं, आपको उठाया जाता है। यानी इंसान जो है मर्द और मौत जो अचानक आती है, इन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस भी है और आयत भी कि जब मौत आती है तो 1 सेकंड इधर उधर नहीं होता है। तो इन्होंने इस हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान की है कि कुछ लोग जो है पूछा गया, कुछ लोग जो मर जाते हैं उनकी आंखें क्यों खुली की खुली रहती है या कुछ लोगों की आंखें बंद रहती है? तो उन्होंने फरमाया कि इमाम ने उसके जवाब में, सवाल के जवाब में ये फरमाया कि इन्होंने जिनकी आंखें जो है वो खुली है इनको इतना टाइम तक दिया नहीं गया कि ये आंखें बंद करें, और इसी तरह जिनकी आंखें बंद है उनको इतना टाइम तक भी नहीं दिया गया कि वो अपनी आंख को खोल सके। यानी इस इम्तहान से उठना आपके हाथ में नहीं है, बल्कि खुदावंद करीम इस इम्तहान से हमें उठाता है। الان تو فضاهای مجازی برید صحنه‌های متعددی شما میتونید ببینید. طرف قاری قرآن داره قرائت قرآن میکنه، بله، همونجا مرگش فرا میرسه. مؤذن داره اذان میگه، وسط اذان میبینه. خطیب داره بالای منبر خطابه میکنه، مرگ به سراغش میاد. راننده در حال رانندگی، مرگ به سراغش میاد. اینا همه هشداره که زمان برخاستن شما از جلسه امتحانت مشخص نیست. आप सोशल मीडिया में आपने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पर जो है वो एक इंसान मसलन क़िराअत कुरान में मशगूल है, अचानक उसकी डेथ हो मर जाए। इसी तरह कोई मुअज्जिन अजान देते वक्त जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। खतीब मिंबर पे बैठा है, खुतबा दे रहा है, लेकिन अचानक इस दुनिया से चला जाता है। इसी तरह ड्राइवर वगैरह आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो है वो इनके हाथ में नहीं है कि वो अपने आप से जो है वो इस चीज़ इस दुनिया से कहे कि मैं 10 घंटे के बाद मरूँ या 10 साल के बाद मरूँ। इसमें इम्तहान जो हौज़ों और यूनिवर्सिटीज़ में इम्तहान होता है उसमें 2 घंटा मुशख्खस है, लेकिन इसमें मुशख्खस नहीं है कब किस तरह इंसान इस दुनिया से चला जाए। اما پیغمبر یه راهنمایی قشنگ کرد.
بیاییم امروز روز شهادت امام موسی بن جعفر این راهنمایی پیغمبر رو جدی بگیریم با اینکه دعا بکنیم خدایا وقتی ما رو میخواد از جلسه امتحان بلند بکنن در حالت خوبی باشیم، در حالت معصیت نباشیم. اون راهنمایی پیغمبر اینه، همش دعا بکنیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدایا عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما. یعنی چی؟ یعنی پایان امتحان من پایان زیبایی باشه. خدایا من در حالت بندگی تو بمیرم و من را از جلسه امتحان بلند میکنم. وای بر اون انسانی که در حال معصیت خدا باشد و مرگ به سراغش بیاد و فردای قیامت پرونده عملش رو نشون میدن چطور تو رو از جلسه امتحان بلند کردن. گاهی خود شما مشاهده کردید تو مدرسه، حالا چه حوزه چه دانشگاه، گاهی خود دانش آموزی در حال تقلب کردنه، بله، تقلب در حال امتحانه. میبینیم معلم میره گوش این دانش آموز متقلب رو میگیره از جلسه امتحان بلندش میکنه. بقیه همکلاسیان میبینن این آقا آبروش رفته است. نکنه فردای قیامت هم وقتی فیلم من رو میگذارن زمانی مرگ من به سراغ من اومده باشه که در حال معصیت خدا باشم. لذا همیشه دعا کنید عزیزان، به هر زبانی بگی خدایا عاقبت امر من را ختم به خیر بفرما. यहाँ पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रहनुमाई फरमाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो उस इम्तिहान की उस आखिरी घड़ी में हम लोग क्या करें, इस दुनिया से जो है वो अच्छे अमाल लेके चले जाए। इस आज के इस दिन शहादत के दिन मूसा बिन जाफर जिनकी शहादत आज है, उस हवाले से मैं ये दुआ यहाँ पर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे रहनुमाई। तो उनकी दुआ है अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरना खैरा। उन्होंने आखिरी घड़ी जो होती है खुदा करीम उसको हमारे लिए बेहतर बनाओ। यानी जब हम इस दुनिया से चले जाए तो हम आपकी इताअत पे इस दुनिया से चले जाए, आपकी मासियत करते हुए इस दुनिया से न चले जाए। और जो इम्तहानात में आप यूजुअली देखते हैं जो बच्चों का इम्तहान होता है तो वहाँ देखते हैं अगर कोई इंसान नकल करते हुए पकड़ा गया तो उस्ताद आके उसका जो है कान पकड़ के उसको बाहर निकालता है और दूसरे तालिब इल्म जो वहाँ रहते हैं वो लोग उनके सामने उसकी बेइज्जती होती है। हम खुदा से ये दुआ करें परवरदिगार आलमीना कल के दिन जो है वो ऐसी सूरत हाल हमारे लिए पेश ना आ जाए कि हम वहाँ पर जलील और रुसवा हो जाए। اما مرحله سوم اعلان نتایج امتحان است که فردای قیامت است. در آیات داریم کسانی که قبول شدند پرونده اعمال رو به دست راستشون میدن و طرف از خوشحالی فریاد میزند ها اقرؤوا کتابیه، آی اهل محشر بیا این کارنامه قبولی من رو بخوانید. اما یه عده مردودهای اون روز هستن پرونده اعمالشون به نص قرآن از پشت سر به دست چپشون میدهن. اینا مردود شده های قیامت هستن و خطاب میرسد اینها رو بگیرید، خضوع، اینها رو به زنجیر بکشید و اینها رو به جهنم بندازید. तीसरा मरहला जो है यहाँ पर वो इस इम्तहान का नतीजा। तो ये नतीजा जो है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा रहता है और कुछ लोगों के लिए बुरा रहता है। जो लोग अच्छे अमाल अंजाम देते हैं तो उनका नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाता है और वो खुशी से अपने
अहल वयाल की तरफ जाता है, मेरा नतीजा यार बहुत बढ़िया है, आज क़यामत के दिन हम लोग सब खुदावंद करीम हमारे नामनामा हमारे दाहिने हाथ में ही दिया जाए और खुशी से हम अपने अहल वयाल की तरफ जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो बुरे अमाल उन्होंने अंजाम दिए हैं, तो उनके जो है वो बाएं हाथ में जो है उनका नामा अमाल दिया जाता है, और वो जो है उनसे ये कहा जाता है इनको लेके जंजीरें इनके हाथों में पैरों में बांध के इनको जहन्नम की तरफ लिया जाए। من یه مثالی بزنم. الان همین جمعیتی که ما اینجا نشستیم از ما یک امتحانی گرفته شده، بعد میگیم 1 ساعت دیگر جمع بشید میخوایم نتایج امتحان رو اعلام کنیم. همه ما تو فکر فرو میریم که خدایا من توی امتحان قبول شدم یا قبول نشدم. وقتی اعلام میکنه فلانی قبول شد خوشحال میشه، هم وقتی اعلام میکنه فلانی قبول نشد سرشو پایین میندازه. تو آیت داریم، آیه قرآن، کسی که فردای قیامت قبول بشه میگه وقتی به اهل خودش بستگان خودش برمیگردد مسرور برمیگردد، خوشحال و شادمان برمیگردد. یک دعا میکنم خدایا فردای قیامت ما رو جزء قبول شده ها قرار بده. तो यहाँ पर मिसाल इन्होंने जो है वो अगर हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं हमारा इम्तहान लिया जाए यहाँ पर, और उसके बाद 1 घंटे के बाद ये कहा जाए कि अब रिजल्ट है, नतीजा है इस इम्तहान का। अब जिन लोगों को जो है वो जिनके पर्चे अच्छे हुए थे उनको जो है वो ये कहा जाएगा कि आप पास है, वो बहुत खुश होंगे और खुशी के मारे जो उनकी ऐसी हालत होगी कि वो अगर घर जाए तो घर वालों की तरफ जो है वो बहुत उनको भी कहेंगे कि जो है वो हम इम्तहान में कामयाब हो गए। लेकिन जो बंदा जो है वो बहरहाल इस इम्तहान में फेल हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी हालत ऐसी होती है। तो इन्होंने फरमाया कि कुरान में इन लोगों की जो ये इस इम्तहान इलाही में कबूल हो जाते हैं तो वो अपने घर वालों की तरफ खुशी से जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इस इम्तहान इलाही में पास हुआ। حالا چه کنیم انشاءالله فردای قیامت جزء قبول شده ها باشیم؟ अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह उस दिन जो है वो सफ़ेद रूह हो जाए और हम कबूल शुदगान में हमें करार दिया जाए। قرآن و روایات 2 تا راهنمایی می‌کنند. 1 سعی کنید در طول زمان جلسه امتحان اشتباه نکنید. این یک راهنمایی است. یعنی چه اشتباه نکنم؟ یعنی کارهای خوب رو انجام بدم، از کارهای بد اجتناب بکنم. तो कुरान हमारे लिए और रिवायत हमारे लिए 2 राह हल इसके लिए कि हम क़यामत के दिन सफ़ेद रूह हो जाए और कबूल शुदगान में से करार पाए, तो इसके लिए जो है वो 2 राह हल यहाँ पे जो है वो हमें दिया जाता है कि हम पहले मरहले पे जो ये इम्तहान है यानी इम्तहान गाह है। अब हम सब लोग अभी आजकल यानी इस उम्र में जो है वो बचपन से लेकर आखिर तक मरने तक सब इम्तहान है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई गलती न करें, हम अच्छे अमाल अंजाम दें और बुरे अमाल से अपने आप को रोक लें। نمیدونم برای شما اتفاق افتاد یا نه، قطعا برای ماها که مدرسه رو طی کردیم کم و بیش اتفاق افتاد. گاهی قد برخی امتحانات دقت کردیم نتیجه امتحانت می شود 20، یعنی هیچ غلط در اون ورقه امتحان ننوشتیم. कभी कभी आपने देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारा पर्चा दिया जाता है इम्तहान का, मसलन मैथ का आपका इम्तहान हो तो आप देखते हैं मेरे जो है वो फुल 100% मार्क्स आ गए। مثلا گاهی قد بچه شما میره مدرسه پایان سال میگه معدلت چند شده؟ میگه معدلم شده 20، یعنی مواظب بوده در طول سال تحصیلی اشتباه نکنه. ये कभी कभी क्या होता है आपका बच्चा हर सब का जो है वो इसी तरह है, जो बच्चा जो है वो जिसकी परसेंटेज 100% हो
कैसे लाता वो ये मार्कस? वो पूरे उस दौरान स्टडी के दौरान जो है वो मुवाजिब रहता है कि कहीं मेरा जो है कोई नुक्ता न छूटे जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम हो जाए. اما راهنمایی دوم، قرآن و روایات میگوید ای بشر اگر در جلسه امتحانت یه وقت غلط نوشتی بیا این غلط رو جبران بکن، پاکش بکن. یه پاکن به ما انسانها داد که وقتی متوجه غلط شدی اون غلط رو پاک کن و درستش رو بنویس. مثل یک دانش آموزی که تو امتحان مردود میشه بهش یک فرصت دوباره میدهن که بیا گذشته رو جبران بکن. اون پاککنی که خدا به دست همه من و شما داد که اون غلطها رو جبران کنیم چیزیست به نام توبه. दूसरा रास्ता जो हमारे लिए जो है वो हमें हमारे सामने रखा गया है वो क्या है? आप देखते हैं कि जो लोग इम्तिहान, जो ज़ाहिरी इम्तिहान होता है, यहाँ पर जो है वो आप कभी इस इम्तिहान में आदमी फेल होता है तो उसको एक और मौका दिया जाता है कि आप मेहनत करके दोबारा से पास हो सकते हैं. इसी तरह खुदावंद करीम ने हमें जो है वो एक मौका दिया है. अगर कोई गलती हमसे सरजद हुई हो, हमने गुनाह अंजाम दिए हो, तो एक इरेजर, एक पाकुन हमें दिया जाता है. उस पाकुन का नाम क्या है? तौबा. यानी आप उस गलती को सुधार सकते हैं और उसके बाद आप तौबा कर सकते हैं. ये दूसरी चीज थी जो खुदावंद करीम ने हमारे इख्तियार में रख दी. گاهی اوقات یه دانش آموز وقتی نمره قبولی نمیاره به مدیر، به معلم التماس میکنه که یک بار دیگر به من فرصت بده. چرا؟ و هم آبروی من پیش همکلاسیان میره، از آن طرف آبروم پیش پدر و مادرم میره. به خاطر اینکه آبروی من نره یک فرصت دوباره برای جبران به من بده. ما انسان‌ها همینیم. وقتی تو زندگی اشتباه کردیم خدای متعال میگه یک فرصت دوباره بهت میدم که جبران بکن. این فرصت دوباره اسمش هست توبه. आप देखते हैं बच्चे जो है जो फेल होते हैं, बहरहाल वो जाते हैं अपने टीचर के पास, टीचर से जो है वो गुजारिश करते हैं कि आप जो है मुझे दोबारा से एक मौका दे दीजिए क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी, माँ बाप के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी. इसी तरह जो है खुदावंद करीम हमें फुर्सत देता है. अगर हमने कोई गलती की है तो खुदावंद करीम हमें एक फुर्सत देता है जिस फुर्सत का नाम है तौबा. عزیزان، دانش آموزی وقتی نمره 20 بگیره قبول بشه علاوه بر اینکه خودش شادمان میشه پدر و مادرش هم خوشحال میشه. اما اگر دانش آموزی مردود بشه هم خودش ناراحت میشه هم پدر و مادرش. تو روایات ما هم داریم پرونده اعمال ما هفته‌ای 2 بار به نزد امام زمان ما میرسد. به امام زمان این پرونده اعمال من و شما رو ملاحظه میکنه. وقتی کارهای خوب من و شما رو میبینه لبخند رضایت میزند. اما وای بر آن روز که در طول هفته‌ای که از من گذشت کارهایی رو انجام دادم، معصیت‌هایی رو انجام دادم. تو روایت داریم امام زمان تا چشمش میافتد به این غلط‌های پرونده اعمال ما، امام زمان دل شکسته می شود و در روایات داریم امام زمان دست بلند میکنه و در حق ما دعا میکنه. پس بکوشیم مثل اون دانش آموز نمره قبولی بگیریم، هم خود شاد بشیم و هم دل پدر اصلی یعنی امام زمان رو از خودمون شاد کنیم. हमें उस तालिब इल्म की तरह होना चाहिए जो
नंबर ले आता है, 100% नंबर लेके आता है, एक तो उसको अपने उसको खुशी होती है, उस तालिब इल्म को, स्टूडेंट को खुशी होती है, और उसके साथ साथ जो है उसके माँ बाप को भी खुशी होती है। लेकिन कोई अगर फेल निकलता है तो वो खुद भी गमगीन रहता है और उसके माँ बाप भी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह जो हम अपने इस इम्तहान को देखें, इम्तहान इलाही में ये रिवायात में है कि हमारे नामाल को जो है वो 2 मरतबा जो है वो इमाम ज़माना की खिदमत में पेश किया जाता है। हफ्ते में 2 मरतबा ये नाम अमाल इमाम ज़माना की खिदमत में पेश होता है। अगर ये नाम अमाल हमारा सही हो, इसमें खूबियाँ हो, इसमें अच्छाइयाँ हो, तो इमाम का दिल जो है वो शाद हो जाता है, खुश होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा इस परवंदे में, इस फाइल में हमारे जो है वो गुनाह ज़्यादा हो तो इमाम का दिल जो है वो, इन्हें इमाम नाराज़ हो जाते हैं और दिल शिकस्ता हो जाते हैं। तो हमारे लिए दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से, परवरदिगार आलमीना इन लोगों को बख्श दे। خب ما رسیده بودیم به حقیقت توبه. حالا اگر من اشتباه کردم چطور با پاکون توبه این غلط رو جبران بکنم. هفته گذشته 2 تا شرط رو گفتیم. 1 پشیمانی قلبی، 2 اقرار به گناه در پیشگاه خدا. سوم که امروز میخوام عرض بکنم ترک عملی گناست. ترک عملی گناست. یعنی اگر خدای نخواسته عادت به دروغ پیدا کردم، میخوام توبه بکنم، باید به جد مواظب باشم دیگه دروغ از من سر نزنه. لذا امیرالمؤمنین فرمود مؤمن لذت ایمان رو نمیچشد مگر اینکه دست از دروغ بردارد. خیلی حرفه، خیلی حرفه. در روایت دیگر فرمود خدای متعال همه گناهان رو در یک اتاقی گذاشت و در اون اتاق رو قفل زد، اما کلید باز کردن این قفل دروغه. یعنی اگر کسی عادت به دروغ بکند عادت به همه گناهان میکنه، اما اگر دست از دروغ بردارد دست از همه گناهان برمیدارد. چرا؟ چون توجیهگر همه گناهان چیه؟ زبان و دروغه. پس بنابراین بکوشیم ترک عملی گناه بکنیم و اولین قدم ترک گناه برادران و خواهرانی که صدای من میشنوید، تصمیم جدی بگیریم تو زندگی دروغ نگوییم. हमारी बहस जो है वो तौबा की हकीकत के बारे में थी कि तौबा है क्या। तो हमने ये कहा कि किस तरह ये गुनाह जो है आप मिटा सकते हैं रेजर से इनको। तो सबसे पहले हमने जो है कहा कि 3 शर्त है। पहला शर्त जो था वो पशेमानी थी, दिली तौर से आदमी नादिम हो जाए। दूसरी बात हमने कहा था कि वो जबान से भी कहे खुदा मैंने जो है गुनाह करे हैं मुझे बख्श दे। तीसरी चीज इन्होंने जो यहाँ आज इशारा फरमाया उसकी तरफ वो है तर्क अमली गुनाह। ये जो प्रैक्टिकली जो है वो हमें गुनाहों से दूर रहना चाहिए और सबसे बड़ा गुनाह जो है वो झूठ बोलना है। तो कहते हैं इमाम अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम रिवायत है जो मोमिन जब तक झूठ बोलता है वो कभी भी जो है वो हकीकत तक नहीं पहुंचता और कामयाब नहीं होता है। यानी झूठ जो है वो इंसान को कभी सआदत की तरफ जाने नहीं देता। इसी तरह एक गुनाह हमारे जो है कमरे में बंद किए जाते हैं और उसकी चाबी जो है वो झूठ है। जो इंसान झूठ बोलता है तो उसके गुनाह कभी भी जो है वो बख्श नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए हमसे ये कहा गया कि जिंदगी में कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। در پایان عرائزم یه حدیث همین الان یادم اومد در رابطه با اهمیت گناه دروغ. جوانی نزد پیامبر اومد و یا رسول الله هر گناهی که تصور کنی من انجام بدم و انجام میدم، اما چه کنم که نجات پیدا بکنم؟
پیغمبر اولین راهنمایی که کرد این بود که خب دست از این گناهان بردار. شخص گفت من این توان ترک همه گناه ها رو ندارم. پیامبر فرمود یک راهنمایی میکنم، اگر به من قول بدهی منم قول میدم که از همه گناهان نجات پیدا کنی. عرض کرد چه چیز؟ فرمود به من قول بدی که در زندگی دروغ بله نگی. شخص گفت این را بهت قول میدهم که در زندگی دیگه دروغ نگویم. میگه شب شد، این شخص شیطان وسوسه‌اش کرد و همسایت رفته مسافرت، خونه کسی نیست، فرصت خوبی است که بری اموال همسایه رو بدزدی. میگه شخص وارد خانه همسایه شد، میخواست مال همسایه رو بدزدد. رفت تو فکر و اگر من مال را بدزدم همسایه بره نزد پیغمبر از من شکایت کند، پیغمبر از من سوال کند آیا تو مال همسایه را دزدیدی یا نه؟ اگر بگویم من دزدیدم، پیغمبر حد را بر من جاری میکنه، شلاق میزنه. و اگر بگویم من ندزدیدم، دارم دروغ میگویم، من به پیغمبر قول دادم دروغ نگویم. همونجا دست از دزدی برداشت. عزیزان، بنده دارم به جد عرض میکنم تمرین کنیم. اگر تمرین کنیم در زندگی به هیچ کس دروغ نگوییم. در درجه اول به خودمون دروغ نگوییم، در درجه دوم به خدا دروغ نگیم. مگه میشه آدم به خدا هم دروغ بگه؟ بله، میگم خدایا قول میدم بنده خوبی باشم ولی میرم گناه انجام میدم، این دروغ. 3 قول بدیم به خانواده دروغ نگوییم. 4 قول بدیم به اجتماع هم دروغ نگوییم. اون وقت میبینی آدم وجدانش آرامه، آدم موفقی میشه. خدایا ترک گناه عموما، خصوصا توفیق ترک دروغ رو به همه ما عنایت بفرما. अभी मैं एक रिवायत मेरे जहन से गुजर गई। एक जवान जो पूरे गुनाह करता रहा अपनी ज़िंदगी में, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आप पहुंचा। तो मैं बहुत सारे मेरे गुनाह अंजाम देता हूँ ये, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप इन गुनाहों से आप गुनाह मत अंजाम मत दीजिएगा। तो उसने कहा मेरी आदत होगी, मैं इन गुनाहों को असन इतनी जल्दी इनसे मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं एक नुस्खा आपको देता हूँ, आप ऐसा करें कि ज़िंदगी में आप झूठ मत बोले। तो उस जवान ने कहा ठीक है, मैं कौल देता हूँ आपको जो है वो कि मैं कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये फिर जो है वो रात को जब ये घर गया तो इसके जहन में ये बात आ गई कि हमसाया जो है वो नज़दीकी हमसाया जो उसका था, नेबर था, तो वो घर में नहीं है। तो ये इसके जहन में, चूंकि ये गलत करता रहा अपनी ज़िंदगी में, इसके जहन में आ गया कि मैं जाके वहाँ चोरी कर दूँ। तो चला गया चोरी की गरज से, लेकिन इसके जहन में वहाँ पे ये बात आ गई अगर मैं चोरी करूँ और ये हमसाया जो है वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कि फलां शख्स ने जो है वो हमारे घर से चोरी करी है, तो उस वक्त जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे हद जारी करेंगे। लेकिन अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि मैंने चोरी नहीं की तो ये झूठ है, क्योंकि मैंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था झूठ न बोलने का। तो ये उस वक्त जो है वो इन्होंने क्या किया, इन गुनाहों से जो है वो ये दूरी इख्तियार करी। इसने उसी वक्त इसने तस्मीम गिरी की और ये कहा कि मैं आज से अब गुनाह नहीं। तो इन्होंने फरमाया कि हमें तमरीन करनी चाहिए।
हम खुदा को झूठ न बोले, हम अपने माँ बाप को झूठ न बोले, हम जो सोसाइटी में झूठ न बोले। अगर हम तमरीन करेंगे इंशाअल्लाह खुदावंद करीम भी हमें जो है वो इस गुनाह से छुटकारा दे सकते। این کلمه قصار منم داشته باشید گرفته از روایت صداقت و راستگویی نشانه شجاعته، اما دروغگویی نشانه ترسوییه. آدم شجاع همیشه راست میگوید، اما آدم ترسو وارد وادی دروغگویی میشود. ये मेरी जो है वो एक बात आप याद रखिएगा, जो सच बोलता है वो हमेशा शुजा होता है, यानी शुजा ही, जो दिलेर आदमी ही जो है वो सच बोलता है। लेकिन जो तरसू और डरपोक होता है वो झूठ से काम लेता है। तो ये मेरी बात जो है वो आप याद रखिए, जो भी सच बोलता है वो हमेशा शुजा होता है, दिलेर होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो हमेशा तरसू। مجددا سال روز شهادت امام موسی بن جعفر رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خدا در دنیا توفیق زیارت قبرش و در قیامت از شفاعتش ما را بهره‌مند بفرماید. در پایان همه میریم در پیشگاه الهی و وجود مقدس امام موسی بن جعفر رو شفیع خودمون قرار میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر، همه با خم ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. یه بار دیگر یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان انشاءالله درس قرائت 2 همینجا اجتماع میکنیم.